السلام علیکم ویورز، میں سمیرہ نثار آپ کی ہوسٹ، اور آج میرے ساتھ میری بیٹھک میں موجود ہیں دو ایکسپرٹس، لیکن وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ہمنا شہزاد ہیں جو کہ ایجوکیشن انڈسٹری میں آلموسٹ 14 ایئرس سے سرو کر رہی ہیں، اور جو درمیان میں شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں خواتین کے، وہ ممتاز چوہان صاحب ہیں جو کہ وکیل ہیں، جو باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، جو لوگوں کے کیس لڑتے ہیں، جو کہیں پھنس جاتا ہے کسی مسئلے میں، چاہے وہ سول کا ہو، چاہے وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کرمنل کا ہو، کوئی بھی نیچر کا ہو، یہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ان کو آلموسٹ 10 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ہائی کورٹ، خاص طور پہ لاہور کے جتنے بھی کورٹس ہیں اور جو کیسز ہیں ان کو یہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ میرے ساتھ مل کے میرے ان دونوں معزز جو مہمان ہیں ان کو ویلکم کریں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، آپ سنائیے. وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا لاکھ احسان. اچھا، ایسے ہے کہ آج ہمارے دو ٹاپکس ہیں، ایک ہے ٹیم ورک کا ٹاپک، اور دوسری طرف ہم بات کریں گے ڈرگز ابیوز پہ، جو کہ سکولز کے اندر ہمیں اب یہ ایک چیلنج نظر آتا ہے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں تو بہت دیر سے یہ چیز تھی، اور اس کے لیے کچھ کوششیں بھی کی جا رہی تھیں، کس حد تک کامیاب تھی نہیں پتا، لیکن اب یہ چیز سکولز میں آ گئی ہے. یعنی اتنی ارلی ایج میں بچے جو ہیں وہ اس کا شکار نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں لگا کہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، مینجمنٹ کے لیے. اور اسی حوالے سے ہم نے ہمنا کو جو ہے وہ دعوت دی، کیونکہ وہ ایجوکیشن انڈسٹری میں کئی سالوں سے ہیں. تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. جس طرح کہ ہمارے ساتھ سر جو ہیں وہ شیئر کریں گے چیزیں، تو اس کا تھوڑا بہت ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ادھر سے ہوتا جائے گا. وہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گی کہ اب واقعی انڈسٹری میں ایسے ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو وہ اپنے لیول پہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر، میرا سب سے پہلے یہ کوشچن ہے کہ ڈرگ ابیوز ہے کیا چیز، اس حوالے سے بتائیے ہمیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ڈرگ ابیوز بیسکلی جو سرٹن ڈرگس ہیں ان کا ایکسیسو یوز ہے. اس طرح سے یوز کرنا کہ ان کا جو اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ان کو یوز کیا جائے، اس سے زیادہ اوورلی ان کو یوز کیا جائے. اور جب کسی بھی چیز کو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ڈرگس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری میڈیکل انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال ہے ان کا. تو جب ان کو وداؤٹ دا پرسکرپشن آف ڈاکٹر ان کو یوز کیا جائے ایکسیسولی، اسی طرح سے وہ ڈرگس جو کہ نارکوٹکس میں آتے ہیں ان کو جب استعمال کیا جاتا ہے انفیئرلی، وداؤٹ پرمیشن آف دا کنسرنڈ اتھارٹی، اور اس میں جب ایکسیسولی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے آپ کی ہیلتھ پہ جب نیگیٹو افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، دیٹ ٹرنس ٹو بی دا ابیوز آف ڈرگس. اب یہ ڈرگز آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ اسکول میں انفارچونیٹلی یہ ایسی انسٹیٹیوشنز جہاں پہ بچوں کو فیوچر کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے، تو آئی مسٹ سے انفارچونیٹلی یوز آف ڈرگس جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، بٹ سمپلی آئی ول ریسٹرکٹڈ ٹو دا یوز آف ڈرگس کہ جب اوور اس کا یوز کیا جاتا ہے. لائک ریلیکسنٹس جو ہیں ان میں یہ ڈیریویٹیوس ہیں کچھ ڈفرینٹ ڈرگس کے، جب ان کو اوور استعمال کیا جائے گا تو یہ منشیات کے زمرے میں آئیں گی یہ چیزیں. تو یہ یوز آف ڈرگس جو ہے ٹرنس ٹو بی ابیوز آف ڈرگس جب ان کو آپ بہت زیادہ ایکسیسولی یوز کرنا شروع کر دیں. بالکل، یہ ایڈکشن ہو جاتا ہے قسم کا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نا، آپ چونکہ ایجوکیشن انڈسٹری میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا مسئلہ کس حد تک آپ کو کبھی فیس کرنے کا یا آپ کو کبھی سننے کا اتفاق ہوا ہو؟ آپ کس حد تک ایگری کرتی ہیں اس بات سے کہ جو ڈرگ ابیوز ہے یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور خاص طور پہ اب اسکولز کے اندر بھی ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے؟ دیکھیے جی، ایکچولی میں سر کی بات سے بہت زیادہ ایگری، اس لیے بالکل آپ کہتے ہیں کہ ایگری کروں گی کہ یہ ہمارا جو بیسکلی ایک جو ڈیلیما بن چکا ہوا ہے کہ بیسکلی ہم نے ایک برانڈس کی طرف بھاگتے ہیں ہر چیز میں. اسی طریقے سے اب اگر ہم اپنی ایجوکیشن کو بھی دیکھیں تو ہماری ایجوکیشن سوری ٹو سے بہت حد تک کمرشلائز ہو چکی ہوئی ہے. اب جتنے آپ کے پاس بگ نیمز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی ون، لیکن اس کے باوجود بگ نیمز میں تو خاص کر، لیکن اگر ہم دوسرے نام بھی دیکھیں، عام اسکولس کی طرف بھی جائیں، تو بیسکلی یہ پرابلم آتی ہے. اس پرابلم کا سلوشن وہی جیسے سر نے ابھی بات کی کہ اگر ہم اس کو شروع میں آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ہماری ایڈکشن ہوگی. اور میں نے پرسنلی بھی ایک کیس ایسا جو سر نے بات آپ کے ساتھ کیا ہے، میں نے ایک پرسنلی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ایک کیس دیکھا ہے. ایک بہت اچھے
शाइनिंग स्टार को अपना पूरा एजुकेशन करियर खत्म करते हुए देखा है। तो ये बिल्कुल मैं सर की बात के साथ एग्री करूँ। जी, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है। आप एक ऐसी एग्जांपल हमारे सामने शेयर कर रहे हैं जिसमें एक बच्चा एक सर्टेन लेवल पे है, वो अच्छी प्रोग्रेस शो कर रहा है, लेकिन व्हाटएवर वाज द रीजन और बाद में एकदम से वो जो है ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व नजर आता है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, हाउ कैन वी प्रिवेंट द ड्रग अब्यूज इन स्कूल्स? अच्छा देखिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए वी नीड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फ्रॉम लोकल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। चूंकि ये जो ड्रग्स का यूज़ है ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन चुका है बिल्कुल ऐसा है। कि पूरी दुनिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ड्रग यूज़ हो रहा है। लास्ट ईयर एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, कमीशन ऑन नार्कोटिक्स सब्सटेंस, उसका एक सेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान की इस रेजोल्यूशन को वेटेज दिया गया। इसको बड़ा प्राइमरीली कंसीडर किया गया कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ हो रहे ड्रग्स का, नार्कोटिक्स का, इसके हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो तश्कील दी जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अगर मैं अब स्टार्ट करूं कि ये एक चैलेंज बन चुका है बेसिकली हमारे लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बच्चों से लेके आपको पता है पाकिस्तान में शुरू में सुनने में आया कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी विच इज़ इन इस्लामाबाद, वहाँ पे ये ड्रग्स यूज़ का इशू जो है ये पब्लिक हुआ और सेनेट में इस पर डिबेट भी हुआ और इसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश भी की गई, मगर इसको पब्लिक नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इश्यूज को पब्लिक किया जाना चाहिए, क्योंकि मनशियात का या ड्रग्स का जो यूज़ है ये इतना कॉमन हो चुका है कि छोटे बच्चों से लेके लाइक 6th-7th स्टैंडर्ड से लेके, मैं लाहौर के कुछ स्कूल्स हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट आई फील एंड आई बिलीव कि वहाँ पे ये ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। तो इसको कर्ब करने के लिए, इसको रोकने के लिए, या इसका आप कह लें कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें चूँकि ये अब बहुत आसानी से दस्तयाब होना, अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स आसानी से दस्तयाब होने शुरू हो गए स्कूल प्रेमिसेस में, और अनफॉर्चुनेटली ये स्कूल के जो सिक्योरिटी है या जो उसका लोअर स्टाफ है वो बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने में मुलव्वस पाया गया है। कुछ इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ पब्लिक हुई है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एज अ स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग उसको वहाँ पे देखना चाहिए, सिक्योरिटी पे खास नज़र होनी चाहिए, और जो बच्चे आते हैं उनके हवाले से स्कूल्स में कुछ साइकेट्रिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से उनको जांच सकें कि उन्होंने अगर कुछ ऐसा ड्रग्स का यूज़ किया है तो उनके टेस्ट होने चाहिए कंसर्न। प्लस हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके गिरदोनवा में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में बाहर हॉकर्स होते हैं, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को ये जो एक कर्स है, ये जो ड्रग्स है उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इन सारों को कर्ब करने की ज़रूरत है हमें, जिसमें पेरेंट्स से लेके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबको मिलकर एक ट्राइका बना के तो पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत इसको रोका जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे बड़ा वॉक फुटिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है हमें, और हो भी रहा है वैसे इस पे। हम ना, अगर आप इस पे अपना कोई इनपुट देना चाहें कि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं हो सकती कि कोई एक अथॉरिटी, कोई एक शख्स, कोई एक पर्सन हो जिसको हम कह दें कि ये रिस्पॉन्सिबल है, वो टीचर हो जाए, पेरेंट्स हो जाए या एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, और वही इसको कंट्रोल करे। आप क्या समझती हैं, क्या यहाँ पे एक टीम है, जैसे कि सर ने कहा कि इसमें पेरेंट्स भी आते हैं, इसमें टीचर्स भी आते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, इसमें आपका जो है वो जो दूसरे अदारे जो पूरी सोसाइटी में लॉ इन्फोर्समेंट पे काम कर रहे हैं वो भी शामिल होते हैं, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी शामिल होते हैं, इसमें करियर काउंसलर्स जो हैं, ये इस तरह की तमाम सर्विसेज जो होती हैं। हो सकता है बच्चे उस लेवल पे पहुंच के जब कंफ्यूज होते हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, परेशान होके वो कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये तमाम लोगों की टीम है, ये एक टीम वर्क होगा तो हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल सुमेरा, मैं इसमें बल्कि आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है और इसका कोई वे फॉरवर्ड निकालना है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कम करें और कैसे बिल्कुल इसको जीरो पे लाकर खत्म करें, तो सबसे पहले बात जो सर ने बिल्कुल एक बात कही है कि नॉर्मली जो स्कूल के सिक्योरिटी स्टाफ वाले होते हैं वो भी समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों में ये चीज या तो देने में, या अगर वो नहीं भी है तो उनको विजिलेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास क्या आती है एजुकेशन सेक्टर में
ہم بیسکلی ہمارے کنٹری کے اندر ایجوکیشن جو سیکٹر ہے اس کے اندر ایجوکیشن ایک لیول پہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں بیسکلی ڈفرنٹ کیٹیگریز آف اسکول ہیں. آپ کے اے پلس کیٹیگری اسکولس ہیں, اے کیٹیگری اسکول ہے, بی پلس ہیں, بی ہیں, اور بالکل سی کیٹیگری اسکولس ہیں. بہت کم ہمارے ایسے اسکولس ہیں جو اے پلس کیٹیگری اسکولس میں آتے ہیں یا اے کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ پراپر سیکورٹی کے لیے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے یا سیکورٹیز ایجنسی سے اپنا اسٹاف لیتی ہیں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں. لیکن باقی جتنے بھی ہم اسکولس کے بارے میں بات کریں, بی پلس کیٹیگری یا بی کیٹیگری یا ایون سی, ان کے پاس کون ہوگا ان کا گارڈ؟ ان کا گارڈ وہ ہوگا جو ان کے گھر میں ہی جو ان کے اسکول میں ہی چوکیداری کر رہا ہوگا, رات کو وہیں رہ رہا ہوگا, اس کی کوئی بیوی یا اسی کا کوئی فیملی ممبر اسکول میں میڈ یا آیا کا کام کر رہا ہوگا. اب جن لوگوں نے سیکورٹی ایجنسی سے لوگ نہیں لیے ہوں گے, وہ ظاہری بات ہے ایک عام لوگ لیا ہوگا. ان کا فرسٹ پرپز کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. اب جو بندہ وہ منیمائز کرنے کے لیے آٹومیٹکلی وہ جو گارڈ انہوں نے رکھا ہوگا سو کالڈ, یا جو پی این بھی ہوگا, گارڈ بھی ہوگا, ملٹیپل ٹاسک اس سے لے رہے ہوں گے, اس کی سیلری کم ہوگی. سیلری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے کم دینا شروع کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ دوسرا راستہ تو دیکھتے ہیں, اپنا ایک ادر وے آف انکم. اب وہ تو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے نا, ان کو تو نہیں پتا کہ اس کی ایک چیز سے پوری ایک نسل تباہ ہو رہی ہے, آگے ایک پورا خاندان نہیں, پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. تو بیسکلی یہ تو ایک ٹیم ہے اسکول سے ریلیٹڈ. آپ کو اب تو اسکول میں کمپلسری ہو رہا ہے کہ اسکول میں آپ نے کمپلسری کر دیا انہوں نے کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ رکھنے ہیں, آپ نے کاؤنسلرز رکھنے ہیں, آپ نے تھراپسٹ رکھنے ہیں. یہ آپ کی ایک ٹیچنگ اسٹاف کی ٹیم کا پارٹ ہے. آپ کا جو ایڈمنسٹریشن ہوگی, ایڈمنسٹریشن شوڈ بی سو مچ ویجیلنٹ کہ ان کو پتا ہونا چاہیے, ٹیچرس کو اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بچہ آج ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے یا آج ایسے رسپونڈ کر رہا ہے تو یہ اس کا نارمل پیٹرن نہیں ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کا ریزن کیا ہے. اس نے کچھ ان یوزل چیز دیکھی ہے بچے کے بہیویئر میں, پیرنٹ کو کال کرے. اب یہاں پہ پیرنٹ بھی ایز اے ٹیم آئے گا. کیوں؟ اچھا, سم ٹائمس پیرنٹ کو فون کرتے ہو آپ, پیرنٹس فون نہیں اٹھاتے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے اسکول میں ایک نمبر دیا ہوا ہے تو پلیز اس نمبر پہ رسپونڈ کریں. مے بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے آپ کے بچے کے کریئر کا, آپ کے بچے کی زندگی کا, اس کی پوری لائف اسٹیک پہ ہو سکتی ہے, اس پہ آئیں. پھر سم ٹائمس میں بینگ اسکول ایڈمنسٹریشن پارٹ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ پیرنٹ کے پارٹ پہ سوری ٹو سے اتنا ریسپانسبل بہیویئر ہو چکا ہے کہ ہم ابھی نہیں آ سکتے, ابھی میں آفس ہوں, اب کوئی وین والا آئے گا, اب ڈرائیور کو لینے آئے گا. ڈو یو تھنک کہ اس ڈرائیور پہ آپ ریلائی کر سکتے ہو؟ مے بی وہ ڈرائیور بھی ساتھ میں لاؤ. دیکھیں نا, بالکل تو ایسے یہ پوری ٹیم ہے. آپ نے اس میں پھر یہ ساری چیزیں لے کے چلنی ہے کہ خالی اسکول نہیں کر سکتا, خالی ٹیچر نہیں کر سکتی, خالی سیکورٹی ایجنسی نہیں کر سکتی. یہ ایک ٹیم ہے جس نے اس ایک کلیبوریٹو گول کو ایک ایفیشینٹ وے میں سولوشن کی طرف لے کے جانا ہے. جی بالکل ایسی ہے کہ سر نے جو چیز کہی وہ ہمنا نے ایکسپیرینس کی اور انہوں نے بتایا اس بارے میں, اور انہوں نے ہمیں ان ڈیپتھ جو ہے اس چیز کا انسائٹ دیا ہے. اب میرا نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ چوہان صاحب سے ہے کہ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ جب یہ چیز اسٹارٹ کرتے ہیں دے جسٹ بیکم ایڈکٹ ٹو اٹ, لیکن کچھ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, اس کے پیچھے کیا پوری سائنس ہے, یہ ہمیں پلیز بتائیے. اچھا, کچھ سروے سے یہ ثابت ہوا کہ اس کو جو لوگ یوز کرتے ہیں, بعض لوگ تو اس کو ایز اے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, بلکہ موسٹلی لوگ ایز این ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے لاہور میں, ڈاکٹر صداقت علی, ان کا ایک سلوگن تھا جو اکثر نیوز پیپر میں بھی آتا پڑھا کرتا تھا کہ نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. اٹ مینس کہ آپ سرنڈر کر جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اس نشے کے حوالے کر دیتے ہیں خود کو. ایسا آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کی لائف میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. اس آبجیکٹ کا نہ ہونے کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ خود کو سیکلوڈڈ فیل کرتے ہیں, آپ آئسولیٹڈ ہیں, آپ کسی کے ساتھ کیتھارسس نہیں کرتے, آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ ویک ہے, آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ جو ایک بانڈ ہے آپ کا فیملی کا وہ ویک ہے. جب بندہ بالکل اکیلا ہوتا ہے تو بندے میں ایسی سوچ آتی ہے, اور اس سوچ کے بعد آپ کی پھر اپنی مینٹیننس ہے, اپنے آپ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے. اگر آپ کی لائف کا کوئی آبجیکٹ ہے تو آپ پہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جن کو آپ فیل کرتے ہیں, تو ایٹ اے سرٹن اسٹیج آپ فیل کریں گے کہ یار جس سائڈ پہ آپ چلے گئے ہیں, جن ڈرگس کو آپ یوز کر رہے ہیں, اس نے آپ کی باقی جو ٹوٹل لائف ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. ایٹ اے سرٹن اسٹیج آپ اس چیز سے باور ہو جاتے ہیں, دین یو ٹرائی ٹو اسٹیپ بیک. اچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا, فرینڈس کا اور ہماری سوسائٹی کا بڑا میجر رول ہوتا ہے اس کو ریسٹور کرنے میں نارمل لائف پہ. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بالکل آئسولیٹڈ لائف ہے,
किसी के साथ कोई कैथारसिस शेयर नहीं किए जाते, फ्रेंडली टर्म्स नहीं रखे गए, इवन अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या अपने मेट्स के साथ। इस तरह के लोग या किसी भी जगह पे रहने वाले लोग जो अपनी सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ मिंगल अप नहीं होते, वो जब इस चीज में चले जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जितना वो ज्यादा ड्रग्स का यूज करते हैं उतना वो ये समझते हैं कि वो एस्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं। यानी आपकी जो वर्ल्डली आपकी जो चैलेंजेस है ना, हर किसी को चैलेंजेस है हमारी लाइफ में। मैं एक लॉयर हूँ, मेरे कुछ चैलेंजेस और हैं, हमना के चैलेंजेस और हैं लाइफ में, आपके चैलेंजेस और हैं। सो एवरीबॉडी हैज सर्टेन चैलेंजेस टू मीट। अब उन चैलेंजेस से जब मीट नहीं किया जा सकता तो फिर आप कह लें कि आपको इमेंसिपेशन, आपको निजात नजर आती है, या जो यूज करने वाले जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो उस चीज में निजात पाते हैं कि ये इनको जो जिम्मेदारियां हैं उनसे इनकी जान छूट जाती है, इसलिए वो इसका यूज करते हैं। तो सिंपली आई विल सजेस्ट या आई विल कंक्लूड इट कि ये सिर्फ आपकी एक पर्सनल कमिटमेंट है, आपकी जिसको विल पावर कह सकते हैं आप, कि विल पावर के बिहाफ पे आप इस चीज से जान छुड़वा सकते हैं। और अगर आपकी विल पावर कमजोर है तो डेफिनेटली फिर आप इसके शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें विल पावर और इसमें आपकी फैमिली की सपोर्ट भी आपने जैसे कि मेंशन किया वो भी बहुत ही ज्यादा, और बीइंग आ सोसाइटी जो है ना बहुत जरूरी होता है। ऐसे देखने में इस तरह है, हम ना आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हम लोग जो होते हैं ना, हम बहुत जल्दी किसी की नेकी का, बदी का, किसी के नेक होने का, किसी के जन्नती होने का तो वैसे कम ही हम फैसला करते हैं। हाँ, दोजख में वो जल्दी भेज देते हैं, जैसे जैसे हमारे पास टिकट्स पड़ी हुई हैं भिजवाने की। इसी तरह अगर कोई शख्स इस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है या किसी भी तरह की कोई ऐसा आप समझ लें कोई चीज हो जो हम हमारी सोसाइटी समझती है कि ठीक नहीं है, वो बेचारा सही होके वापस भी आ जाता है ना, तो हम उसको पिंच करने से बाज नहीं आते हैं, हम उसको याद दिलवाते हैं कि तुम वहां थे। और शायद कुछ लोग तो वापस आना चाहते हैं और वो आ भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों के बिहेवियर से शायद वो दोबारा उसी तरफ चले जाते हैं कि मैंने अगर इम्प्रूव करने की कोशिश, अगर एक शख्स को ट्राई भी करता है तो हमारी सोसाइटी या हम लोग या उसका सर्कल या उसकी सराउंडिंग जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती है कि वो उसको स्टेबल कर ले वहां पे, हम शायद उसको बाय फोर्स दोबारा से उधर धकेल देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा होता है? आप में से अगर कोई इनपुट देना चाहिए इस हवाले से तो। एग्जैक्टली बिल्कुल होता है जी। जिस तरह के ये ड्रग्स यूज करने से पहले अक्सर देखने में आया स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे इसको एज अ एडवेंचर स्टार्ट किया जाता है, पीयर प्रेशर होता है। अगर कुछ मेट्स में स्टूडेंट्स के कुछ फ्रेंड्स हैं इस चीज का या ड्रग्स का यूज करते हैं तो बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं करते उनको प्रेशर किया जाता है कि आप इस चीज को यूज करें, तो ये जस्ट एज अ फन इसको स्टार्ट किया जाता है। सो लाइकवाइज जब आप उससे वापस लाना चाहते हैं तो जिस तरह आप किसी को धकेलते हैं, उसमें थ्वाट कर रहे होते हैं यूज में ड्रग्स के, उसी तरह से निकालने के लिए भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप जो बात कर रही हैं कि इसमें फैमिली, इसमें फ्रेंड्स, इसमें आपकी अक्वेंटेंस, ये सब लोगों का बड़ा मेजर रोल है। और अगर कोई रिस्टोर करना चाहता है, खुद को रिहेबिलिटेट करना चाहता है, इस तरह कुछ सेंटर्स भी बने हुए हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखने में आए, एडिक्ट्स ऐसे भी देखने में आए कि वो प्रॉपरली रिहेबिलिटेट हो भी गए हैं, मगर वही बात के जो सोसाइटल हमारा पैटर्न है कि क्रिटिसिज्म ज्यादा है, एनकरेजमेंट कम है। तो जिन लोगों ने छोड़ने की कोशिश किया उनको इतना क्रिटिसाइज किया कि यार आज अगर एक बंदा ड्रग्स की महफिल को छोड़ के या इसका यूज छोड़ के कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आता है तो उसको पॉजिटिव लोग जो है उसका जो स्टिग्मा है उसको बार बार रिमाइंड करवाते हैं कि आप इस लाइन के आदमी है। तो वो ये सारी चीजें उसको डिसअपॉइंट करती हैं और डिसअपॉइंट अल्टीमेटली वो क्या है कि डेस्परेट मैन एवरीथिंग कैन, ये फिर डिसअपॉइंटमेंट जो है ये मजबूर करती है ये कुछ करने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस किस्म की जो है वो कैंपेन्स होनी चाहिए, किस तरह की कोई कोलैबोरेशन गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल्स में होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। I would like to answer it. अगर हमने कुछ कहना चाहती हैं तो आप अपना गो अहेड। हमना आप अगर अपना इनपुट देना चाह रहे हैं इसमें कि किस तरह की कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स या सेमिनार्स होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। बिल्कुल, पहले तो सुमेरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि लोग पिंच करते हैं, एक बंदा अगर ठीक होकर भी आ जाता है तो मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को क्योंकि ऑब्जर्व किया है कि अगर एक स्टूडेंट किसी चीज में पढ़ जाता है और 6 महीने या कुछ अरसे के बाद अगर वो दोबारा उसी क्लास में आता है तो जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो उसके साथ दोबारा उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते। समटाइम्स जो उसके दोस्त वगैरह भी मैंने देखे हैं, उसके पेरेंट्स, उसको बच्चे के पेरेंट्स उसको ये कहते हैं कि वो अब एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा,
وہ ایک اچھا لڑکا نہیں رہا, وہ ایسے کاموں میں پڑ گیا تو وہ بچہ زیادہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی دس از دا ڈیلیما آف آور سوسائٹی کہ ہم بیسیکلی لوگوں کو ان کے پاسٹ پہ جج کرتے ہیں. سو میں نے ایک بڑی اچھی بات کہیں پڑھی تھی, میں یہاں پہ جو بھی ہمارے لوگ میسج ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں, میں ان کو پلیز ایک میسج دوں گی کہ پلیز 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 ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایوری سنر ہیز اے فیوچر اینڈ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ. آپ کو نہیں پتا کہ ابھی کوئی شخص بہت نیک ہے تو مے بی اس کا کوئی پاسٹ کیسا رہا ہو, اور اگر ابھی کوئی بندہ بہت بد ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آگے جا کر وہ کتنا اچھا کوئی سینٹ بن جائے. تو بیسکلی لوگوں کو ان کی پاسٹ پہ جج کرنا اور ان کو ججمنٹل اسٹیٹمنٹ دینا چھوڑ دیں. اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو پلیز اس کے ساتھ ایک لائک چلیں, اس کے لیے اور جو ہے وہ پاتھ پیو کریں کہ وہ اس کی طرف چلے. ایز پر ایز اویئرنیس کیمپین, سر ہمیں یہ چاہیے کہ بینگ اے اسکول ایڈمنسٹریشن اور بینگ لائک ایجوکیشنسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ لانچ کریں, کچھ سیمینارز اپنے ارینج کرائیں اسکول میں, اور خاص کر ہمارے جو ٹین ایج اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں لائک 13 ایئر سے لے کر لائک یہ ہماری پری 9th کی سٹیج آ جاتی ہے, کلاس 8 بھی اس میں آ جیسے جاتی ہے, سر نے مینشن کیا تھا کہ آ جاتا 7th ہے. اور 8th گریڈ کے بچے بھی اس میں انوالو نظر آتے ہیں, جیسے کہ سر نے پہلے 7th 8th مینشن کی آپ کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی. ان کے لیے ایک جنرل اویئرنیس سیمینارز ہوں جس کے اندر, کیونکہ آج کل کے بچوں کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ خالی اگر ہم ان کو وربل سیمینارز دکھائیں گے اور ان سے بات کریں گے نا تو وہ نہیں سنیں گے. تو اس میں آپ کے پاس کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز ہوں, کچھ ویڈیوز ہوں جن سے ان کو بتایا جائے. اور پرابلم ایک یہ بھی آتی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا آج کل کی, یہ ہر چیز کو نا فور اے فن لیتی ہے, فور اے تھرل لیتی ہے, تو ان کو نا کسی چیز سے ڈرانا اس وقت بہت ضروری ہے. اس کے کوئی آپ کچھ ایسی کیمپین آپ لانچ کریں اسکولز میں, آپ کو ہماری ہیلپ اس کا چاہیے حل تو مجھے بتائیں, ممتاز میں صاحب آپ کے کے پاس ساتھ ہے, انہوں نے ارینج اس کا ایک کرواتی حل ہوں. نکالا تھا. تھوڑے دن پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی تو سر نے ایک بڑا اچھا سا حل بتایا تھا کہ ان کو ڈیمو دینے کی ضرورت ہے, کہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا. وہ میرے خیال سے ممتاز صاحب اس حوالے سے ضرور فیڈ بیک دیں گے اپنا. اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو کیس لاس کے طور پہ ان کو پریزنٹ کیا جائے, اور وہ بچے جو انکلائن کرتے ہیں اس طرف, یا جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ڈرگس کی طرف کوئی انٹرسٹ شو کرتے ہیں, جو پرانے جو ایڈکٹس ہیں ان کو ایز کیس لاس ان کے سامنے پریزنٹ کیا جائے کہ واٹ یو گائز آر گوئنگ ٹو ڈو, دس از واٹ وچ از ٹو بی یور فیٹ, کہ آپ اس طرح کی خدا نخواستہ سچویشن میں جا سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ ڈرگس کو ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ڈرگس کو ڈسکس نہیں کرنا, بچے اس کی طرف انٹرسٹ پیدا کریں گے, ہم اس کو ٹیبو لیتے ہیں. ٹیبو اس چیز کو نہیں لینا چاہیے. میرا پرسنل ویو ہے اس کو ڈسکس کریں, اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کی جو ریپریکاشنز جو ہیں, یہ سارے بچوں کو بتائیں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس چیز کی طرف, تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنی بری چیز ہے. اس کو ڈسکس نہ کرنا جو ہے وہ بری بات ہے, میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. اس کو ڈسکس ضرور کریں, ٹیبو اس چیز کو بنائیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا. اس کو ڈسکس نہ کرنا ٹیبو مت بنائیں, اس کو استعمال جو نہیں کرنا چاہیے اس کے حوالے سے اس کو ٹیبو کنسیڈر کریں. اور بچوں میں اویئرنیس کیمپینز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جیسے سکولز ہیں, کچھ بالکل چھوٹی چھوٹی بلڈنگس ہیں اور ان کو سکولز میں کنورٹ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ سکولز کے لیے پلے گراؤنڈس کا ہونا ضروری ہے. پلے گراؤنڈس ہوں گی, بچوں کو سپورٹس کی طرف لایا جائے, تاکہ آج کل کے بچے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بہت کم ہے. لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے دو اٹس اے کمپلیٹ ورلڈ, آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ہر چیز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹیوٹوریلز موجود ہیں, ہر کچھ موجود, ہر چیز موجود ہے. مگر آپ فزیکلی اپنی انرجی جو ہے اس کو کسی پازیٹیو سائڈ پہ ایگزاسٹ نہیں کر رہے, اس کو برن نہیں کر رہے. تو اس لیے پلے گراؤنڈس میں جائیں جہاں پہ آپ کو ہیلدی لائف سٹائل ملے. اور دوسری بات یہ کہ جو مختلف ادارے ہیں ہماری اسٹیٹ کے, جس میں ایگزیکٹو باڈی ہے, جس میں پولیس آتی ہے, یا ہمارے جو دوسرے اساتذہ ہیں ڈفرینٹ اسکولس کے, کالجز کے جو پرنسپلز جو ہیں, ان کے ہیڈز جو ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیڈز جو ہیں, ان کو مل کے سب کو بیٹھ کے بچوں کو اس طرح کے سیمینارز کرنے چاہیے, جس میں بتایا جانا چاہیے کہ یہ ایول ہے, اس کے یہ نقصانات ہیں, اور یہ اس کے فائنلی آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے سفر کر سکتے ہیں آپ. تو یہ اویئرنیس اس طرح کی ہونی چاہیے, ہیلدی لائف سٹائل کو انکریج کیا جانا چاہیے, اور اسکولز میں اسپورٹس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. تو اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کو ڈسکس کرنا, ریگارڈلیس یو آر ایٹ اسکول, یو آر ایٹ ہوم, یو آر ایٹ اینی پبلک پلیس,
इसको डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को आप डिस्कस नहीं करते उसके बारे में अनकॉन्शियसली एक इंटरेस्ट पैदा होती है, बिल्कुल माइंड ऐसे, बिल्कुल इंक्विजिटिव ऐसे। होता है उस बारे में, तो आप इसको डिस्कस पिंक करके उसको एलिफेंट, ओपन पिंक करें। एलिफेंट वाली बात है ये, वो पिंक एलिफेंट, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है कि जिस बात से रोकोगे उस तरफ इंसान का रुझान जो है ज्यादा जाता है। जिस चीज एग्जैक्टली को आप बच्चों से अवॉइड करते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, उस पे बच्चे आए तो खामोश हो गए, तो उनमें एकदम से होता है पता नहीं क्या बात थी, क्या है, तो वो फिर अपने तौर पे जब रिसर्च करते हैं, जिनसे पूछते हैं, वो कहते हैं आओ जरा करके ट्राई करते हैं, और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और हम ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी और आई जस्ट वांट कि आप इसको बिल्कुल ऑनेस्टली जो है वो आंसर करें। व्हाट वाज द लास्ट टाइम जब आपके स्कूल में या आपके अदारे में आपने इस हवाले से कोई सेमिनार किया था या कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी? अच्छा, वैसे हमारे, अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो बेसिकली क्योंकि हमारे इदारे को भी एक टीम ऑफ लॉयर्स, हमारा बेसिकली है, पूरा डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है जो इसमें बेसिकली रोल प्ले करता है। हमारा लास्ट एग्जाम्स आ गए, एग्जाम्स के बाद आपको पता है कि जब जनवरी में स्कूल ओपन हुए तो उस पर स्कूल भी बड़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद ओपन हुए थे। एग्जैक्टली वो जनवरी की 6 को नहीं हुए थे, वो करते करते एंड ऑफ जनवरी में हुए, एंड लाइक फ्रॉम 12 मार्च स्कूल फिर बंद है हमारे कोरोना की वजह से। तो आजकल फिर हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स चल रहे हैं, साइकोलॉजी के डिफरेंट इश्यूज के ऊपर चल रहे हैं, लर्निंग स्ट्रेटजीज के ऊपर चल रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम इस टॉपिक पे भी कोई एक वेबिनार अपना अरेंज करवाएं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कंपल्सरी हो, खास करके जो हमारे अभी तक बड़े नहीं स्टूडेंट्स हुआ, हैं। पिछले साल के एंड से लेके अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं किया गया, लेकिन हमारा आज का ये बिल्कुल टॉपिक नहीं। लेने का, और सर ने जो है यहाँ मेंशन किया, उन्होंने कहा इस टॉपिक पे बात करते हैं, और मुझे भी बहुत वो कैची लगा। देयर आर ऑप्शंस लाइक 2-3 चीजें थी, और मुझे ये सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा क्योंकि ये नीड ऑफ द डे है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि ये एक बिल्कुल प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है, लेकिन हम उस हवाले से बात नहीं करते। शायद हम बात करना बुरा समझते हैं, जबकि ये चीज इटसेल्फ बुरी है और इसके बारे में बात ना करना ज्यादा बुरा होगा। सर, आपको क्या लगता है, क्या जो हमारे डिफरेंट मतलब लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो हेड्स हैं, क्या उनका कोई विजिट बनता है डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में? देखें, जैसे कि आपने कहा ड्राइवर भी इन्वॉल्व हो सकता है, आपने कहा बाहर जो डिफरेंट लोग चीजें सेल कर रहे होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ग्रेड 4 के जो स्टाफ है वो भी इन्वॉल्व हो वॉकर्स भी हो सकता है। सकते हैं, आपको राइट। क्या, बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि अगर फर्ज करें कोई डीआईजी हैं या कोई पुलिस के ऑफिसर हैं, वो राउंड करते हैं स्कूल्स का महीने में एक दफा, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग भाग नहीं जाएंगे? उनको एक टेंशन नहीं होगी कि भाई इस तरह हो सकता है? उन लोगों का तो देखने का अंदाज ही और होता है। तो एक किस्म का ये भी क्लीन अप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है ये चीज, या नहीं? सर, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल होना चाहिए, मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनको स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मंथली, वंस अ मंथ एक मीटिंग होनी चाहिए, कि जिसमें ये पता चलाया जा सके कि स्कूल के प्रेमिसेस में उनके जो गार्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, उनके बारे में उनकी मंथली रिपोर्ट इकट्ठी होनी चाहिए, उनका डाटा इकट्ठा होना चाहिए। लाइकवाइज जो जिस एरिया में स्कूल जो है वो सिचुएटेड है, वहाँ का जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, वहाँ के लोगों को बाहर स्कूल के प्रेमिसेस में जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं रहने वाले, उनके हवाले से उनको पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। और ये मीटिंग इसलिए भी ज़रूरी है पुलिस ऑफिशियल्स की और प्रिंसिपल्स की, कि ये जब दोनों मिलेंगे तो एक तो लाइक माइंडेड जो लोग हैं, जो ड्रग्स को प्रोवाइड करने वाले लोग, क्योंकि मोस्टली देखने में ये आया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मोर देन 90% इसका जो प्रोविजन है, इसका जो अवेलेबल होना है, ये स्कूल के लोअर स्टाफ की वजह से है। तो जब मंथली मीटिंग्स होंगी पुलिस ऑफिशियल्स की और प्रिंसिपल्स की, तो इसमें इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाएगा, इसको रोका जाएगा कि जनाब ये कौन सा ऐसा गेटवे है जिसकी वजह से ये चीज़, ये प्रॉब्लम, ये कर्ज जो है स्कूल बिल्कुल प्रेमिसेस में एंटर हो रही है। तो इसके हवाले से बिल्कुल मीटिंग्स होनी चाहिए, और मंथली होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। इसमें जी। ये नहीं है कि आप साल में 2 मीटिंग्स कर लें या 3 मीटिंग्स कर लें, और इसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट भी मौजूद होने चाहिए, डॉक्टर्स भी मौजूद होने चाहिए, ताकि जिन बच्चों के हवाले से एक बॉडी लैंग्वेज देख के कोई थोड़ी एप्रीहेंशन क्रिएट हो कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट कुछ इस तरह से ड्रग्स का कोई एडिक्ट है या कोई यूज है इसका। तो उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एलिमेंट है, वो पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, कि पेरेंट्स को भी अपने स्कूल के जो उनके बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन में रहना चाहिए, ताकि
सोशली ये सब लोग इकट्ठे हों और उनको स्टेटस का पता चल सके, बच्चे के स्टेटस का, उसके माइंड का पता चल सके, उसकी टेंडेंसीज का पता चल सके, तो ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। और जी बिल्कुल। इस तरह से लास्टली जो नशा प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, इस तरह से ड्रग्स प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, डेफिनेटली उनको तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उनको पॉइंट आउट तो जरूर करेगी, मगर उनको एप्रीहेंड करना पुलिस का काम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है, और इसको बड़ा विजिलेंटली करना चाहिए। बिल्कुल सर, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कहीं कोई ऐसी जो है वो कंडीशन क्रिएट हो जाए, सिचुएशन क्रिएट हो जाए और उसके बाद कोई स्टेप्स लिए जाएं। बेहतर है कि चीज़ों को पहले ही प्रोएक्टिव होके थोड़ा देखा जाए, प्रोएक्टिव अप्रोच रखी जाए, ताकि किसी किस्म का हमें कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े स्कूल्स में। मेरा लास्ट ये काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर मैं चाहूँगी कि हम ना बीइंग टीम, जिस तरह के हमारा टीम बिल्डिंग आज का टॉपिक था, उस हवाले से सर ने भी अपना माशाल्लाह काफ़ी इनपुट दिया, आपने भी दिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप इसको सम अप करें इन द फॉर्म कि क्या वो फाइनल कुछ स्टेप्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीम, जिसमें तमाम लोग, पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम लोग इन्वॉल्व हों। तो वो क्या कुछ स्टेप्स होंगे जो आप मेंशन करना चाहेंगे बीइंग अ टीम, कि हम इसको कंट्रोल कर सकें, इस स्प्रेडिंग को, कि ये अब्यूज जो है वो स्कूल्स में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड ना हो? अच्छा, इसमें इस तरह है कि मेरा आपको सजेशन इसमें ये है कि सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस कैंपेन्स करनी पड़ेंगी। अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए हमें एक जो आपका इस फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होगा, वी नीड समवन, हमें इसे एज अ टीम लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले एक आप अगर कह लो कि, तो इसको मैं एक कहूंगी कि एक जनरल लेवल पे स्कूल, और दूसरे लेवल पे समवन जो कि आपका बेसिकली इस फील्ड को में बिल्कुल आप कह लो कि एक मास्टर हो, जिसकी स्पेशलिटी हो इस टॉपिक और इस चीज के ऊपर। इन दोनों की एक टीम बनेगी। इन दोनों की एक टीम के अंदर फिर इनकी एक सब टीम होगी, जिसके अंदर पेरेंट्स भी आएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बच्चा घर में कैसे बिहेव करता है। इसके अंदर बेसिकली आपका स्टूडेंट भी आएगा, जिसको आपने देखना है। इसके बाद आपके इसके अंदर जो आपके स्कूल का सिक्योरिटी स्टाफ है, वो भी आपकी टीम का पार्ट होगा, क्योंकि उनको भी हमने ये अवेयरनेस देनी है कि अगर आप अपने स्कूल के बाहर ऐसे कोई सस्पिशियस किस्म के लोग देखें जो कि आपको वियर्ड लगे और आपको लगता हो कि ये समथिंग इज अनयूजुअल, ये नॉर्मल नहीं है, कोई स्ट्रीट हॉकर देखें, कोई अननोन बंदा देखें, कोई ऐसा देखें कि बच्चे को देखें कि वो सुबह उसके स्कूल आने के पैटर्न्स क्या हैं, जाने के पैटर्न क्या हैं, सडनली जाने से पहले उसको कोई मिलने तो नहीं आता, या कोई उसका लंच का पैटर्न तो नहीं चेंज हो गया, क्योंकि आपको तो नहीं पता वो लंच बच्चे के घर से आया है कि कहाँ से आया है। नॉर्मली कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि वो ब्रेक से पहले लंच ड्रॉप करवा देते होते हैं, कि वो करते हैं, आपको तो नहीं पता। इसमें स्कूल को भी थोड़ा सा विजिलेंट रोल प्ले करना है, कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी सी आपकी इतनी एक्टिव हो कि वो बच्चे के घर फोन करे, पूछे कि क्या ये आप लोग भेज रहे हो, या पेरेंट्स को भी चाहिए कि दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, वो बताएं कि हमारे घर में से जिसके जो आएगा वो ये पर्सन होंगे, ये चीज देंगे, इसके अलावा कोई भी हमारा नाम लेके अगर बात करे तो भैया तो आपने बच्चे से मिलने नहीं देना, अपने बच्चे को वो चीज नहीं पहचानी। स्कूल के पार्ट पे ये रोल है कि स्कूल के स्टाफ को चाहिए कि वो बेसिकली कोई बच्चों को सिक्योरिटी कार्ड या समथिंग कुछ ऐसा इशू करे कि अगर ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स भी कोई चीज आपने बच्चे की घर रह गई है, लेट्स सपोज रह जाती है, आप कॉल करते हो या बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट ले आएंगे, पापा ने कहा था या मम्मा ने कहा था अभी जाओ मैं बाद में ले आऊंगा, तो जो भी आपका देने या लेने आए उसके बाद वो कार्ड होना चाहिए जो कि स्कूल ने इशू किया हो, ताकि आपको पता चले कि ये वो लोग हैं जो कल को जिनको आप आंसरेबल कर सकते हो। इस तरह से भी आपको क्या पता कि वो बच्चा कह रहा है कि ये मेरे चाचू हैं या मेरे अब्बू के कजन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। तो बीइंग अ टीम, आपकी बेसिकली पेरेंट, आपके स्कूल की सिक्योरिटी, आपके स्कूल का स्टाफ, इवन आपकी कैंटीन, आपकी जो स्कूल की टक शॉप्स होती हैं, कोई वहां पे भी आपको एज अ टीम वहां पे चेक एंड बैलेंस रखना है, ये चेक करना है कि वहां पे वो लोग क्या चीजें दे रहे हैं। समटाइम्स लो क्वालिटी स्टैंडर्ड चीजें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो उनकी कोई चीजों के बेनिफिट्स हो सकते हैं उन टक शॉप ऑनर को, वो क्या हो सकते हैं, क्या कोई टक शॉप ऑनर तो ऐसी चीज नहीं आपको सप्लाई कर रहा। तो ये सारी चीजें आपको एज अ टीम लेके चलनी है, इसमें एक बंदा जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा। इसमें हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना है, प्रॉब्लम का को रेक्टिफाई भी करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देना है, और एक चीज ये भी देनी है कि बेसिकली फ्यूचर में भी हम इस प्रॉब्लम को कैसे आने से रोकें। ये पूरा हमने इसका एक प्रोसेस जो है वो डिजाइन करना है, और वो अकेला एक स्कूल नहीं कर सकता, अकेला एक पेरेंट नहीं कर सकता, अकेली एक लॉ इन्फोर्समेंट या कोई भी इस फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता। इन सबको एक इस कॉमन गोल के लिए एक आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनी अडॉप्ट करनी है।
جی تھینک یو سو مچ. میرے دونوں جو مہمان ہیں آج کے انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس ٹاپک کو کور کیا. انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اس کے بارے میں ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے اس کی امپورٹنس کو انہوں نے کلیئر کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے صرف ایک چیلنج کو ہائی لائٹ نہیں کر دیا, ہم نے اس کا ایک پورا سولوشن آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر لا کی کیا رول ہو سکتا ہے, اسکول ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہو سکتا ہے, کس طرح ٹیم کے مطابق آپ لے کے چل سکتی ہیں, بینگ پیرنٹس آپ کا کیا رول ہے, اور بچوں کے ساتھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنا اچھا ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے بھی سر نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں فیڈ بیک دیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی, آپ لوگوں نے آج بہت بہت کمپریہنسو طریقے سے اس جو نیڈ آف دا ڈے ہے, جو یہ ٹاپک ہے, اس کو کور کیا. اور تھینک یو سو مچ ممتاز صاحب فار گیونگ سچ اے ونڈرفل ٹاپک, اینڈ تھینک یو سو مچ ہمنا, آپ نے مرج کیا اپنے ٹیم ورک کو اس ٹاپک کے ساتھ, اور ایک بہت مزے کا بلینڈ ٹیم ورک کا, اور کس طرح سے ہم اس ڈرگ ابیوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو ٹیم ورک ہمارے سامنے آیا. تھینک یو سو مچ, یو سچ اے ونڈرفل گیسٹ یو آر. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کے وقت کا اور اپنے تمام ویورز کا جنہوں نے ہمیں سنا, اور جو اس کو بعد میں یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھیں گے. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کچھ کلوزنگ میں میسج دینا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ. اٹس اوکے فائن, آپ لوگوں نے ماشاء اللہ آلریڈی اتنا کچھ بتا دیا, اٹس اوکے فائن. لیکن میرا حق بنتا تھا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں پوچھ لوں کہ اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ان دا اینڈ. میں صرف اتنا کہوں گی کہ بینگ اے ٹیم ممبر, بینگ اے ٹیم فیسیلیٹیٹر, آپ صرف اتنی بات یاد رکھو کہ اف یو ایور وانٹ ٹو اچیو سم گول, آپ اکیلے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ میری کچھ ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے شاید میں وہ نہ کر سکوں. میں اپنے ساتھ کسی اور کو ملاؤں گی تو مے بھی اس کی اسٹرینتھ جو ہو وہ میری ویکنیس کو اوور کم کر دے. تو ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو کہوں گی کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور. تو بینگ اے ٹیم یہ بیوٹی ہوتی ہے کہ ٹیم جو اگر ٹیم کا ایک لفظ ہے, یہ اٹ سیلف ایک ایکرینم ہے, جس کی اگر میں فل فلیج فارم آپ کو بتاؤں تو لائک اس طرح میں نے ایک ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور. میری ویکنیس آپ کی اسٹرینتھ یہ ملیں گی تو کسی اور کی ویکنیس اور اسٹرینتھ ملیں گی, تو جہاں میری ایک خوبی تھی وہاں آپ کی 3 مل جائیں گی تو وہ 4 ہو جائیں گی. میری 4 خامیاں تھیں, آپ کی 3 خوبیاں مل گئی, وہ مائنس ہو گئی. تو ٹیم ورک کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سب پہ بڑے اچھا سا ہم سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, اور ہمارا جو ہے ہماری ٹیگ لائن یہ ہے ٹوگیدر فار نیو پاسبلٹیز, تو ہم بالکل اس سے ایگری کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ٹیم کی طرف سے مجھے بار بار پش کر رہے ہیں کہ آپ جو 15 کا ہمارا ٹوریزم انڈسٹری کے حوالے سے ایک ورک شاپ ہو رہا ہے, اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں. تو حبیب الرحمان صاحب میں کر رہی ہوں کہ ہماری 15 کو جو ہے ایک ورک شاپ ہے جو 9 سے 11 کے درمیان ہوگی. 2 گھنٹے کی یہ ورک شاپ ہے. نصیر اختر صاحب اس میں ایز اے ریسورس پرسن, ایز این ایکسپرٹ بات کریں گے, اور ٹورسٹ جو ٹورسٹ کمپنیز ہیں اور جو یہ انڈسٹری ہے, اس کو کیا نئی چیزیں لینی ہے, کیا نئی چیزیں شامل کرنی ہے, کیا نیو انیشیٹوز لینے ہیں انہیں, تاکہ یہ گرو کریں اور یہ زیادہ سے زیادہ سیف ہو سکے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے بہت سی بات ہوگی. جو اس انڈسٹری میں جمپنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, وہ لوگ جو آلریڈی اس انڈسٹری میں ہیں وہ کیسے مزید اس میں گرو کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بہت سی بات ہوگی. یو آل آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس, اور اس کے لیے نمبر آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر آپ رجسٹریشن کے لیے کال کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ممتاز صاحب کو لائٹ نے بھی بہت پریشان کیا ہے, لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس تھنگ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ہمنا ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.